आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। लेकिन 47 साल उम्र, क्या उम्र होती है? वहमो गुमान में भी नहीं रहा। अंधेरी रात है, गम की घटा, फिस्मियां की काली है, दिले पे कस का अदना लोग, आला लोग हमारी निगाहों से रुखसत हो चुके हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 50 साल वाला ही दुनिया से जाएगा। अब तो बहुत लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं जो तेरे जग से यार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, कल हम लोगों ने इस मंजर को देखा है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां बहुत मौतें हमने देखी हैं, लेकिन कल एक मंजर दूसरा हम लोगों ने देखा है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। मुजरिम को न शर्माओ, इबाद का फट ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। इसी जगह पे और आज इसी जगह आप सब तारीखी दिन हमारे सबके लिए जहाँ एक बहुत ज़्यादा गम और लोग और एक तूफान लिए हुए हैं। मेरे निहायत दोस्त, हमारे बहुत ख़ास आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ क़ारी मोहम्मद सलीम मंसूरी जुलाई की रात को हॉस्पिटल में एडमिट हुए और 14 जुलाई की रात से ही बहुत कम कोशिश करते रहे, मगर शहर मैसूर में ऐसा वक्त आएगा हमने सोचा नहीं था। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बेड हमको नहीं मिल सका। हम भीख मांगते रहे, कोशिश करते रहे। 14 जुलाई की रात 1 बजे 2 बजे तक भी हम फोन लगाते रहे, करते रहे, एक बेड किसी तरह मिल जाए। हमने फाजिल को फ़ोन किया, सुबह कोविड-19 कमेटी वालों को फ़ोन किया, जिन जिन से ताल्लुक़। कल का दिन जो था हमारे लिए, कल के शहर मैसूर के लिए, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि दुनिया सुन्नियत के लिए बहुत बड़ा रोज़ होगा। इसलिए कि हाफिज़ क़ारी मोहम्मद सलीम मंसूरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू बज़ाहिर कम उम्री की बुनियाद पर इतना काम किया, सुन्नियत के लिए, मज़हब के लिए, मिल्लत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो कुर्बानी कौम को ना सी। बिल्कुल अल्लाह ताला की मर्ज़ी मशीयत, नफ्स ज़ाइक़तुल मौत के तहत मौत का मज़ा चखना था। अल्लाह ताला ने उनको कम उम्री में इतना काम ले लिया जिनके ताल्लुक़ से हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतना जल्दी वो हमसे सब हो जाए। लिहाजा
میں حضرت حافظ و قاری سلیم منصوری صاحب نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے اتنا ہی کہوں گا کہ جو انہوں نے سنیت کے لیے، مذہب کے لیے، ملت کے لیے جو کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہی خدمات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے نقش قدم پر ان کی اولاد کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے مذہب کا، ملت کا، سنیت کا کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی اولاد سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت کے اس مشن کو آگے لے کر کے چلیں، اور میں ساری عوام سے، بالخصوص عوام اہل سنت سے، علماء اہل سنت سے میری گزارش ہے کہ چھوٹی عمر میں انہوں نے جو غم ہمارے لیے دے کر کے گئے ہیں، تو رب کی مرضی مشیت ہے، تو لہذا میں سب سے گزارش کروں گا کہ ان کی خدمات کو یاد کریں اور اپنے اندر بھی خدمات کا جذبہ پیدا کریں، اور میں سب سے یہی کہوں گا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انہیں بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بھی آپ کے سامنے بتایا، کل کا جو دن ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا غم کا دن ہے۔ ہم نے اپنے ایک دوست کو، جو میرے بہت خاص دوست تھے، ہماری جماعت کے بہت ممتاز عالم دین تھے، ہماری کمیٹی کے صدر تھے، اور ہمارے بہت زیادہ قریب تھے، ہمیشہ ہمارے بہت زیادہ قریب رہے، اور کل 19 جولائی کو ظہر کے قریب ان کا انتقال ہو گیا، اور سرکار کا ایک فرمان ہے، موت العالم عالم موت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ یقیناً ان کے انتقال سے ایک عالم کی ہی موت ہو گئی ہے۔ ان کو ہم لوگ سب محبت سے شیر سنیت کہتے تھے، وہ شیر کی طرح تھے، شیر تھے، اور بڑی خدمت دین کی دن رات کرتے تھے۔ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اپنے گھر والوں کی، اس مدرسے کی خدمت کے لیے دن رات خدمت میں لگے رہے، مگر ہم کو ایک جگہ یہاں پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنے میں مشہور عالم دین جب ان کا انتقال ہوا، اور اس سے قبل ضرورت تھی ہمیں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی، یہ بڑی شرم کی بات ہوئی اور افسوس کی بات ہوئی کہ کسی بھی ہاسپٹل میں ہم کو ایک بیڈ بھی نہیں ملا، ایک بیڈ ہمیں میسر نہیں آیا، جس کے لیے ہم آج بھی بہت زیادہ غمزدہ ہیں۔ بہرکیف ہم حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں، حضرت دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے صدر ہیں، محتمم ہیں، اس مدرسے کے محتمم ناظم اعلیٰ رہے، اور سنی جمعیت العلماء جو ہماری مشہور علماء کرام کی کمیٹی ہیں، اس کے صدر اور اس کے بانی، اور پوری دنیا کے ایک مشہور شخصیت حضور منصور ملت منصور علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے عالم دین، جو وقت کے پیر، ان کے آپ خلیفہ، خاص مرید آپ رہے، آپ نے بڑی خدمت دین کی ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آج ہمارے ایک عالم کے ساتھ ایسا ہوا ہے، دوبارہ کسی بھی عالم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ ہو، اس پر غور کرنا چاہیے شہر میسور کے تمام احباب کو، چاہے وہ عمائدین ہوں، علماء ہوں یا سیاستدان ہوں، کوئی بھی ہو، وہ علماء کے حالات کو دیکھیں، سمجھیں۔ یہ علماء ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، دن رات قوم کی مذہب کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور جب ان پر کوئی برا وقت آتا ہے تو حالات اتنے برے ہیں کہ کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑا جو ہے المیہ ہے اور ایک فکر کا لمحہ ہے، اور سب کو اس پر غور کرنا چاہیے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں سب کو جواب دینا پڑے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ شہر میسور سلطنت خدا داد کے نام سے مشہور ہے۔ اس شہر محبت میں نہ جانے کیسی کیسی عظیم شخصیات گزری ہیں اور دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو چکے ہیں۔
इन्हीं मशहूर व मारूफ सुन्नी उलमाए किराम में एक आलिम दीन जिनको दुनिया हज़रत मौलाना हाफ़िज़ कारी मोहम्मद सलीम रज़वी मंसूरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम से जानती और पहचानती थी, कल हज़रत का विसाल हो गया, हमारी निगाहों से ओझल हो गए। उनके नाम ताज़ियती पैगाम के लिए हज़रत लक्का शाह मकान मीटिंग बोर्ड में शेर मैसूर के तमाम उलमाए अहले सुन्नत व जमात, तमाम अइम्माए किराम, तमाम मुअज़्ज़िनीन हज़रात तशरीफ़ लाए और सब लोगों ने हज़रत की बारगाह में हज़रत की रूह को इसाले सवाब किया, हज़रत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया, अपने अपने अंदाज से सब लोगों ने पेश किया। मैं भी इसी मकसद के तहत यहाँ आया कि इन उलमाए किराम की दुआएं लेकर के मैं भी कुछ खिराज अक़ीदत पेश करूँ, और हमसे जो हो सका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम भी पेश किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला अपने प्यारे महबूब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े अहले बैत तहार पंजतन पाक औलियाए कामिलीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के वसीले से बिलखुसूस हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम रज़वी मंसूरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के शेख कामिल फ़ातिह कर्नाटक हज़रत अल्लामा अलहाज मंसूर अली ख़ान नव्वरल्लाहु मरक़दहू के फ़यूज़ व बरक़ात से हज़रत को मालामाल फरमाए, उनकी कब्र को ताहत निगाह कुशादा फरमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, मैदान महशर में शाफ़े महशर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए, और उनके अहले खाना बिलखुसूस उनके फ़र्जंदान, उनके जुमला रिश्तेदार, उनकी अहलिया मोहतरमा, इन सब को हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत ताज़ियत पेश करते हैं। उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। इन तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग सब्र का मुज़ाहिरा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ना कोई ऐसा ज़रिया बना देगा कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बस अपने वालिद मुअज़्ज़म व मुकर्रम के लिए दुआए खैर करते रहें, उनकी मग़फ़िरत के लिए इसाले सवाब करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد फाइज फरमा इस आयत के जुमला बुजुर्ग ने शेर के जुमला बुजुर्गान दिन रोज़ ज़मीन के लिए स्वालीन और तमाम जमीअल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात के बाद दीवत में इसका सवाब अता फरमा। बिलखुसूस मेरे मालिक मौला शहर मैसूर के शहर में हजरत सरकार से सीन वल मुस्लिमात के अरवाह तैयबात को इसका सवाब अता फरमा। हम सब के और रिश्तेदार जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उन सब के अरवाह को इसका सवाब पहुंचा दे। बिलखुसूस खुसूसियत के तौर पर मुजाहिद अहले सुन्नत की खिदमत को मेरे मालिक मौला समाजी मिली खिदमत को तो अपनी बारगाह में काबिल कबूल अता फरमा दे। जुमला बुजुर्गान दीन के सदक़े में ख़ुदा ख्वाजा रज़ा हामिद मुस्तफ़ा के सदक़े